సేమ్ ఇట్లే కానీ నేను వర్క్ బోర్డ్ కాంప్లెక్స్ది ఇది నేను వదిలేసి పట్టించుకోకపోయింది ఎవరికి నష్టం? నాకు నష్టం ఉంటుందా, మైనారిటీస్కి నష్టం ఉంటుందా? 79 లక్షల రూపాయలు భారీగా అప్పు ప్రకారం ఇంకా టెనెంట్లు కట్టలేక బకాయి ఉన్నారు. हमारे जो टेनेंट्स हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप पूरे अपने रेंटों को अपने बैलेंसों के साथ अदा करें ताकि ये बैलेंसेस जो भी आप देंगे। मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स की केयरटेकर कमेटी का बयान, बायलॉक्स के तहत ही वक्फ कॉम्प्लेक्स के वेलफेयर जारी रहेंगे। मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स की केयरटेकर कमेटी ने यह ऐलान किया है कि वो कॉम्प्लेक्स के बायलॉस पर अमल करते हुए कर्नूल के मुसलमानों के लिए उनके वेलफेयर सर्विस जारी रखेंगे। केयरटेकर कमेटी के प्रेसिडेंट इब्राहिम ने पीटीएम से खास बात करते हुए कहा कि मिनिस्टर टीजी भरत का नाम इस अमली मैदान में याद रखा जाएगा, ऐसा वो काम करेंगे कर्नूल के मुसलमानों के लिए। और कहा कि कॉम्प्लेक्स के किराए अब तक के पूरे 79 लाख बाकी है, जिसमें से उन्होंने 8 लाख तक वसूला है। और कहा कि वह सब लीज होल्डर्स यानी सब लीज होल्डर्स पर वक्फ के कानून के तहत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वक्फ कानून के तहत शॉप्स को सब लीज पर देना गैर कानूनी है। और हाल ही में केयरटेकर कमेटी ने मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से हासिल हुए फंड्स के जरिए कर्नूल के पुराने और नए शहर के लिए 2 बॉडी फ्रीजर बॉक्सेस से डोनेट किया है और 8 दुल्हनों को मास मैरिज फाइनेंशियल असिस्टेंट्स के तहत एक को 3000 रुपये टीजी भरत के हाथों दिलवाया। मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी गौस रब्बानी ने टीजी भरत को समझाया कि वो गरीब मुस्लिम स्टूडेंट्स खासकर बीटेक और उसके बराबरी के तलबा के लिए फ्री कंप्यूटर कोर्सेज के प्लान्स तैयार कर रहे हैं, जो हाई फीस है, जो ऐसे फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स के फंड से शुरू किए जाएंगे, जो उनके लिए फ्री होगा और उनका इंतज़ाम भी किया जा चुका है, जो जल्दी ही शुरू होगा, जिस पर टीजी भरत ने उन्हें सराहाया। केयरटेकर कमेटी के मेंबर रमीज बादशाह ने मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स के तमाम किराएदारों से अपील की कि वो अपने किराए वक्त पर अदा करें ताकि कॉम्प्लेक्स की तरक्की के लिए रिसोर्सेज फराहम हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि जो किराएदार वक्त पर किराया नहीं देंगे उन्हें वक्फ एक्ट लीज रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। और वही प्रोग्राम के दौरान टीजी भरत ने कहा कि हर शख्स को फराग दिली से सोचना चाहिए। मजहब हर शख्स का उनकी जाती मामला है, इसे वेलफेयर प्रोग्राम्स में शामिल ना करें। वेलफेयर प्रोग्राम से सबके लिए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 4 से 5% कर्नूल के मुस्लिम वोटर्स ने ही उन्हें वोट दिया गुज़िश्ता इंतखाबात में, जिस पर उन्होंने मुस्लिम तबके पर किसी भी तरह की नाराज़गी नहीं हुई कहा। उन्होंने कर्नूल के मुसलमानों के वोटर से ये भी अपील की कि अगले इलेक्शन में वो उन्हें 95% तक वोट करेंगे, क्योंकि उनके वेलफेयर स्कीम्स मुसलमानों के लिए वैसे रहेंगे। उन्होंने सवाल उठाया, पिछले मुस्लिम माइनॉरिटी एमएलए के टेन्यूर में जब भी मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स था, उसके फंड्स थे और उतने पैसे अवेलेबल रहने के बावजूद भी क्यों ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम्स को उन्होंने शुरू नहीं किया, जिसका नुकसान मुसलमानों के ही उठाना पड़ा। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स गरीब मुसलमानों की तालीम, सेहत और दीगर वेलफेयर्स के लिए बनाया गया था। ये कॉम्प्लेक्स रिसालदार मस्जिद की ज़मीन और बूढ़ा बूढ़ी मस्जिद के वक्फ लैंड कंपोजिशन अमाउंट से बनाया गया है, पहले फर्स्ट फ्लोर। उसके बाद धीरे धीरे जैसे किराया आते गया, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप होता गया। अब आप लोग उनके लिए दुआ कीजिए जो इस कॉम्प्लेक्स की तामीरी के लिए सोचा था और अमल किया, जिसका आज पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँच रहा है। टीजी भरत ने बताया कि मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स की खाली पड़ी ज़मीन पर एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बनाने का प्रपोजल उन्हें दिया गया है। ये इंस्टीट्यूट उन गरीब मुसलमानों के लिए है जो हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाकर कंप्यूटर के कोर्सेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए यहाँ मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स के ज़रिए से फ्री उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स की केयरटेकर कमेटी बायलॉज के मुताबिक मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इसका खुलासा प्रेसिडेंट ने किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ఈ రోజు మన కమిటీ ఏర్పాటు ఒక నెల అయింది। ఒక నెలలో మనము చేసే రివ్యూ మంత్రి గారు 2 సార్లు తీసుకున్నారు మాతో రివ్యూ। और ఎన్నో
సమయ సందర్భంలో ఫోన్లో కానీ సంప్రదించినారు. మీరు ఏమి చేస్తున్నారు, ఎట్లా చేస్తున్నారు, ఏ విధానంగా చేస్తున్నారు అనేది మాతో రివ్యూ కూడా తీసుకున్నారు. మంత్రి గారు దానికి ప్రోత్సహించినారు, చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఇంకా ఏమైనా నా తరపు నుంచి ఏమి సపోర్ట్ కావాలంటే డెఫినెట్గా అందిస్తానని చెప్పినారు. ఏ రూపంలో కూడా సపోర్ట్ అడుగు, ఏ టైంలో కూడా నువ్వు ఫోన్ చేసి ఈ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పు, నేను వెంటనే నీకు సాల్వ్ చేస్తానని హామీ కూడా ఇచ్చినారు. మేము ఒక నెలలో మనము కమిటీ తీసుకున్న తర్వాత 79 లక్షల రూపాయలు భారీగా అప్పు ప్రకారం ఇంకా టెనెంట్లు కట్టలేక బకాయి ఉన్నారు. మన కమిటీ కూర్చున్న తర్వాత మేము టెనెంట్ వాళ్ళతో కూడా బాగా సంప్రదించి వాళ్ళ బాడిగా అద్దె కానీ వాళ్ళ అరియర్స్ కానీ ఈరోజు వరకు మనము 15 లక్షల రూపాయలు, ఒక నెలలో 15 లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసినాం. మంచి విధంగా మళ్ళీ కఠినమైన వర్డ్స్ ఏవి యూజ్ చేయకుండా మంచి సంప్రదాయంతో మనం చేసే సంస్కరణ పనులకి చాలా మాకు ఉపయోగపడతాయి. మీరు దయచేసి అని 1 నుంచి 2 సార్లు మా కమిటీ మెంబర్స్ కూడా పోయి, దాంతో మన ఆఫీస్ స్టాఫ్ కూడా పోయి అడగడం వల్ల టెనెంట్లు కూడా మాకు సహకరించి 15 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చినారు. ఇప్పుడు మనం ఈ ఒక నెలలో 6 స్కీమ్స్లకి ఇది చేసినాం. నిన్న ఒకటి మనది స్కీము 2 బాడీ ఫ్రీజర్ స్టార్ట్ చేసేసినాము. ఒకటి వచ్చేసి ఓల్డ్ టౌన్కి, ఒకటి న్యూ టౌన్కి. ఓల్డ్ టౌన్లో బానుబీ మస్జిద్లో దానికి పెట్టడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఆ కమిటీ వాళ్ళు. ఎవరైనా కానీ ఓల్డ్ టౌన్ కానీ ఎవరైనా వచ్చి బాడీ ఫ్రీజర్ తీసుకోవాలంటే మీకు బానుబీ మస్జిద్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎవరైనా తీసుకొని మళ్ళీ దానికి ఆడే చేర్చగలరు. అట్లాగానే మనము ఒక లేడీస్కి 2 ట్రైనింగ్ సెంటర్లు కూడా అతి దగ్గరలో నెరవేరుస్తాము. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 95% మేము గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ని అప్రోచ్ అయిపోయినాం. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనం గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇది లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్లో పోవాలనే ఉద్దేశంతోనే మేము గవర్నమెంట్ మన 6th వార్డ్లో అంగన్వాడీ పైన ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, దానికి అప్రోచ్ అయినారు. మినిస్టర్ గారు కూడా దానికి ఒక లెటర్ ఇచ్చినారు. కమిషన్ దానికి ఇది చేసినారు. ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉంది. ఈరోజు రేపులో దేవుని దేవల్ల అది మా హ్యాండ్ ఓవర్ అవుతుంది. హ్యాండ్ ఓవర్ వెంటనే మనము ఒక 1 వీక్ 10 డేస్లో ఒక టైలరింగ్, ఎంబ్రాయిడరీ, జెర్రీ వర్క్తో మంచి ఫ్యాకల్టీ, తప్పితే హైదరాబాద్ కానీ ఈ జెర్రీ వర్క్లో చేసే బాంబేలో చాలా ఫేమస్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు, చాలా మనకి ఇది చేస్తున్నారు. వాళ్ళతో కూడా మేము సంప్రదిస్తున్నాం. వాళ్ళు ఏమైనా ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారా, వాళ్ళకి ఒకసారి క్యాంప్ పెట్టి మనం పిలిచి వాళ్ళతో ట్రైనింగ్ ఇప్పించాలా అని అది కూడా మనము మా కమిటీ డిస్కస్ చేస్తుంది. అది ఒకసారి మన సెంటర్ హ్యాండ్ ఓవర్ అయిపోయిన తర్వాత మనం అదర్ స్టెప్ చేస్తున్నాం. అట్లాగానే మనకి ఈడ 4.5 సెంటర్ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అట్లా చెట్లు కాపి ఇది చేసి ఉండే, అది మనము మున్సిపాలిటీకి పట్టుకొని అంతా క్లీన్ చేయించినాము. క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాము. ఆల్రెడీ మా దగ్గర ప్లాన్ కూడా వచ్చేసింది. మంత్రి గారు కూడా మన టీజీ భరత్ సార్ మంత్రి గారిని కూడా మేము చూపించినాం. వాళ్ళు కూడా అది చూసి చాలా ఇది చేసినారు, మాకు అప్రిషియేట్ చేసినారు. ఇది చాలా బాగుంది ప్లాన్ అని చెప్పినా వాళ్ళకు కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాము. సార్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ మనకి ఎవరికంటే బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్గా, ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ చేస్తూ ఫైనల్ ఇయర్గా, డిగ్రీ చదివే పిల్లలకి మనమే కాలేజ్లో పోయి డెమో ఇచ్చి వాళ్ళతో అప్లికేషన్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక విప్రో కంపెనీతో మనం ఒక టైఅప్ అయిపోయినాము. అంటే బీటెక్ చేసిన డాటా అనాలిసిస్ కోర్సా సార్? ఇది అదే చెప్తున్నాను, డాటా అనాలిసిస్ కాదు, బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఎస్ఏపి శాప్ నేర్చుకోవాలా. ఎస్ఏపి ఇప్పుడు చాలా మంది బీటెక్ చదివిన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు లేదు. ఆ ఉద్యోగాల కొరకు ఏం చేస్తారంటే సైట్ టెక్నికల్, ఎస్ఏపి శాప్ అనుకోండి, జావా అనుకోండి, అట్లా టెక్నికల్ కోర్స్ ఉన్నాయి. ఇవి నేర్చుకోవడానికి చాలామంది హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరు పోతున్నారు.
వాళ్ళు చాలామంది మా ముస్లిం కమ్యూనిటీలో దానికి అఫోర్డ్ చేసుకోలేకపోయి ఉద్యోగాలు కోల్పోయి ఎక్కడ మన షాపింగ్ మాల్లో కానీ దాంట్లో అట్లా పిల్లలు కాకుండా వాళ్ళకే మనం ట్రైనింగ్ ఇప్పించి విప్రో కంపెనీతో మనం ఒక టైఅప్ అయిపోయినాము. విప్రో కంపెనీ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ట్రైనింగ్ తర్వాత వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఇదే కాంటాక్ట్ చేస్తాము. వాళ్ళ అదృష్టాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ కూడా దొరికితే మన కర్నూలు ప్రజలకి ఇదే ఉంటుంది. అట్లా ఒక 3 నెలలకు ఒక బ్యాచ్ని వెళ్ళగొడతారు. 150 మంది అయిపోతారు. సుమారు సంవత్సరానికి 800 మంది నేర్చుకుంటారని మేము ఆశిస్తూ దాంట్లో ఒక 300-400 మంది పిల్లలు జాబ్లో పోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ సెటిల్ అవుతారని మేము ఆ సంక్షోభంగా ఎక్కడ రెంటల్ బిల్డింగ్ లేకుండా ఈడే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఒక్క పునాది పడిపోయి మన కర్నూలుకి ఎక్కడన్నా నేర్పిస్తారంటే మన మొహమ్మదియా కాంప్లెక్స్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది అనే వాళ్ళ మైండ్లో థాట్ వచ్చే వరకు మనం తీసుకుపోతాం. అతి తొందరలో అది కూడా మన కర్నూలు ప్రజలు చూస్తారు. रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शेख रमीज़ बादशाह है। मोहम्मदिया वफ़ कॉम्प्लेक्स केयर टेकर कमेटी से मैं मेंबर से हूँ। आज तक हमें महीना होने के दरमियान में बहुत से काम किए हैं। ये कौम की खिदमत के अंदाज़े से दिल में रख लेके हुए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में 70 पर 9 लाख पेंडिंग है रेंट्स पूरे। वो रेंट्स को पूरा हम आज तक महीने में 15 लाख रुपए वसूली किए हैं, क्योंकि ये 15 लाख रुपए हम कौम की खिदमत के लिए जज्बात से काम करने के लिए वसूली किए हैं। यहाँ भी जो भी है हमारी कमेटी फ़ैसला कर रही है कि यहाँ एक इंस्टीट्यूट बनाने का है जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदेमंद के लिए। प्रेसिडेंट साहब ने एक ओल्ड टाउन में एक फ़ैसला किए हैं कि टाइलरिंग का भी इंतज़ाम करें ताकि हमारे कौम की औरतों के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। उससे हमारे जो टेनेंट्स हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप पूरे अपने रेंटों को अपने बैलेंसों के साथ अदा करें, ताकि ये बैलेंसेस जो भी आप देंगे तो इसमें आपकी भी खिदमत गुजारी होगी, क्योंकि ये पैसे हम लेकर कौम के फ़ायदे के लिए काम करना चाहते हैं। तो आप हमें मदद करें जैसा होगा, क्योंकि आप हमें मदद कीजिए, क्योंकि आप अपना बैलेंस अदा कर दीजिए। आप ज़्यादा मत दीजिए, आपका जो बैलेंस है वो अदा कर दीजिए। हम कौम के फ़ायदे के लिए कुछ जज्बात से काम करने के लिए आए हैं कमेटी वाले। बेशक हम काम करेंगे। कमेटी वालों से यही है कि आप अगर से नेगलेंसी किए तो हमें वो राइट्स और रूल्स हैं, हमारे बायलॉज के थ्रू हैं, हम उस तरीके से एक्शन लेंगे। आप नाराज़ ना होना बाद में हम एक्शन लेने के बाद कि आप वहाँ से जो भी इनकम जनरेट करोगे तो तब तुम अपने कौम के फ़ायदे के लिए कुछ काम कर पाओगे। तो आप ये फ़िक्र से काम करो बोलकर हमें ज़िम्मेदारी दिए हैं, तो हम बाकायदा और ज़िम्मेदारी का अंजाम बयान देंगे। तो मेरे भाइयों से मैं ये गुजारिश करता हूँ जो टेनेंट्स है कॉम्प्लेक्स में, सब अपना रेंट अपने बैलेंस पूरे अदा कर दें। మనం ఏం కులము ఏమనేది అది పర్సనల్. ఎప్పుడు నేను అదే చెప్తా, ఏం చేస్తున్నారు, ప్రజలకి సేవ చేసే నాయకులు ఎవరు అని గుర్తించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఏదైతే ఈరోజు మన ఎలక్షన్ జరిగిందో నా ప్రకారం 5-6% మైనారిటీస్ వేసినా నెక్స్ట్ టైం 90-95% నాకు వెయ్యాలి. ఎందుకు నేను అది చెప్తున్నా అంటే మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. మాకు ఇప్పుడు ఇది ఆపర్చునిటీ ఉండింది. సేమ్ ఇట్లే కానీ నేను వర్క్ కాంప్లెక్స్ది ఇది నేను వదిలేసి పట్టించుకోకపోయింటే ఎవరికి నష్టం? నాకు నష్టం ఉంటున్నా, మైనారిటీస్కి నష్టం. మరి 5 ఏళ్ళు చేసిన మైనారిటీ నాయకుడు కానీ మైనారిటీస్ నుంచి ఎన్నుకున్నారని చెప్పిన అతను ఎందుకు చేయలే? అదే చెప్తున్నా. సో వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ మేము ఎస్సీలు ఎస్టీలు మైనారిటీలు మాకే అని చెప్తారు, కానీ చేసిండేది ఏమి శూన్యం. అది అర్థం చేసుకోవాలనేదే నేను ఇంత క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే మేడం చెప్పారు కదా, ఏం చెప్పారు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ తాలూకావి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఎన్ని చెప్పారు విన్నారా? ఒకవేళ మోడీ గారికి మైనారిటీస్ పైన ప్రేమ లేకపోయింటే ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తారు అట్లాంటివి? ఆయనకు ఒక సింపుల్ ఒక బటన్ కదా. జస్ట్ అంటే నేను అనేది కులాలు మతాలు అనేది మనము మన పర్సనల్గా చూడాలా, సేవ చేసే వాళ్ళు ఎవరిని అనేది గుర్తించాలా అనేదే నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది.
ఈరోజు ఒక నాయకుడు మంచి నాయకత్వం కానీ ఉండి చేయగలిగితే ఎంత మార్పులు జరుగుతాయనే దానికి ఇవి ఉదాహరణ. సో మీరు తీసుకోపోవాలా, చేసే వాళ్ళకి మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇంకా 10 చేస్తాం. చేసే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ప్రోత్సహిస్తేనే చేసేది ఎక్కువ శాతం అవుతుంది. సో ఎంతసేపు కులాలు మతాలు అనేది పర్సనల్ పెట్టుకోండి, మీరు కూడా మీ వాళ్ళకి చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచి మైండ్లో చెప్తా ఉండాలి. ఎన్నో చేస్తాం, ఇప్పుడు ఇన్ని సెంట్రల్ స్కీమ్స్ చెప్తా ఉన్నారు, స్టేట్ స్కీమ్స్, సెంట్రల్ స్కీమ్స్. ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఏముంది, చెయ్యాలనేది ఏముంది, ఆయనకి రూలు. నాకు 5-6% నాకు చేయాలనేది ఏముంది, లేకపోయినా వచ్చినా కదా, గెలిచినా కదా, నాకు అట్లా లేదు అనే దానికి మీకు చెప్తున్నా. సో మీరు మైండ్లో చేసే వాళ్ళని ప్రోత్సాహం చేస్తే ఇంకా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది, ఇంకా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తారు.